ఈ వీడియోలో మీకు ఒక పేరు మాత్రం వినిపిస్తూ ఉంటుంది, స్టీవ్ శాండర్స్. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ అతనిది. అతని గురించి మీరు పూర్తిగా తెలుసుకోవాలంటే వీడియో చివరి దాకా చూడండి. ఇక్కడ ఇండోర్ మ్యూజియంకి టికెట్ $12 అంట. ఒకవేళ మనం ఇండోర్ ప్లస్ అవుట్డోర్ రెండు చూడాలంటే కాంబో టికెట్ వచ్చేసి $18 అంట. లోపల అమెరికన్ గైడ్ ఉంటాడు, తను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు ఇంగ్లీష్లో. ఆ తర్వాత నేను నా స్టైల్లో మీకు డీటెయిల్గా తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Let's go inside. Thank you. Good morning. I'm Sam McManus. This layout was owned by Silton to show his grandchildren what things looked like back when he was a young man. He lived in Dallas in the 60s, so here's downtown Dallas, 1960s. He was in the Boy Scouts, and he would ride the train from Union Station to different scout camps. One of the camps was located in Colorado, over here. Steve designed this layout, but he actually had it built by a man named Rob Reed. So when it came time to build the layout, Steve had pictures of the scout camp in Colorado, and he gave those to Rob and said, I want Colorado to look just like this. And it does. Steve also went to a scout camp in New Mexico. If you ride the train to Cimarron, New Mexico, you get off at the Zuni Station, and that's the closest rail station to the Philmont Scout Ranch. New Mexico has a lot of Indian ruins, so he's replicated that. Steve made most of his money in oil and gas in the West Texas gas field. It's over here. This is a replica of a gas refinery. He also had an interest in a copper mine in Arizona, which is over in that corner. Now, in Texas, we have a feature called the Palo Duro Canyon. Excuse me. Here's the prominent feature in the Palo Duro Canyon is Lighthouse Rock, and here it's modeled and it's also photographed. It's outside of Amarillo, so here's Steve's idea of what Amarillo looks like. When the layout was originally built, it was built in a little barn in the ranch in Corsicana. That building with the blue roof was half horse barn and half train barn, and Rob built about half of the layout in there. The Sanders had two daughters, and they grew up and moved to Dallas, had children, and so the Sanders wanted to be closer. This lady on the billboard down here is Jane Sanders. She was a reservation agent for Braniff Airlines when she was younger. She's Steve's wife and mother of their daughters. And so when the children started having grandchildren, she wanted to be closer. So they sold the farm in Corsicana, moved to Highland Park in Dallas, hired Rob Reed to take the layout out of the horse barn and move it to the second floor of their garage in Highland Park. And all of this Dallas area was added. And so this is what it looked like. Not long after that was finished, though, Steve passed away, and his wife wanted to preserve this, so she donated to us, and here it is. It's just like it did at their house. ఇప్పుడు మీకు నైట్ వ్యూ చూపిస్తాను, ఎలా ఉంది ఈ మోడల్ డిజైన్ అంతా. ఫస్ట్ ఏంటంటే స్టీవ్ శాండర్స్ అనే వ్యక్తి 1960s డల్లాస్లో ఉండేవాడు. అతను ఏం చేశాడంటే, అతను బిలినియర్ పర్సన్, ఈ వాజ్ ఏ గ్రేట్ బిజినెస్ పర్సన్. ఆయన ఏం చేశాడంటే తన గ్రాండ్ చిల్డ్రన్స్కి ఫ్యూచర్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి తన లైఫ్ ఎలా ఉండేది, తను ఎక్కడెక్కడ ఉండేవాడు, ఎలా ఏనో ఊర్లకి తిరిగేవాడు, ఇవన్నిటిని చూపించడానికి ఒక డిజైన్ చేసుకున్నాడు అన్నమాట. ఆ డిజైన్ తీసుకొని ఒక కంపెనీకి వాళ్ళకి ఇచ్చేసి వాళ్ళని ఈ మోడల్ డిజైన్ని ప్రిపేర్ చేయించేలా చేశాడన్నమాట. అప్పుడు ఏమైందంటే వాళ్ళు 2012లో ఇది కంప్లీట్ డిజైన్ అయిపోయింది. అన్ఫార్చునేట్గా 2013లో స్టీవ్ చనిపోయాడు. అంటే జస్ట్ 1 year ఇతను ఈ డిజైన్ చూస్తూ ఎంజాయ్ చేశాడు లైఫ్ని. ఆ తర్వాత వచ్చేసి 2016లో తన వైఫ్ వచ్చేసి తన ఈ బిల్డింగ్ని అమ్మేసి వేరే బిల్డింగ్కి వెళ్ళాలని చెప్పి అనుకుందన్నమాట, తన గ్రాండ్ చిల్డ్రన్స్ దగ్గరికి వెళ్దామని చెప్పి. అప్పుడు ఈ మోడల్ డిజైన్ ఎక్కడ పెట్టాలి ఏంటి అనేది కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారన్నమాట. తను ఒకసారి ఈ మ్యూజియంకి విజిట్ చేశారంట. అప్పుడు ఇక్కడ ప్లేస్ చూసి స్టీవ్ డిజైన్ పెట్టడానికి ఇది రైట్ ప్లేస్, ఈ నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళకి చాలా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి మ్యూజియం వాళ్ళని చెప్పి అడిగారంట. అప్పుడు మ్యూజియం వాళ్ళు వెంటనే ఒప్పుకోలేదంట, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇలాంటి ఆఫర్స్ చాలామంది చేశారంట. ఒకసారి తను వచ్చేసి డిజైన్ చూడమని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేసిన వీళ్ళని వీళ్ళు వెళ్ళి చూశారు. ఈ డిజైన్ చూసి వాళ్ళు నో చెప్పలేకపోయారంట, అంత ఎక్స్ట్రాడినరీ డిజైన్ ఇది.
ఇప్పుడు నేను మీకు అమెరికన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు కదా, దాన్ని తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను నేను. ఇప్పుడు వచ్చేసి 1960లో స్టీవ్ ఇక్కడ ఉండేవారంట డల్లాస్ డౌన్ టౌన్లో. తను చిన్నప్పుడు ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే ఏ విధంగా ట్రావెల్ చేసేవాడు, మల్టిపుల్ ప్లేసెస్, ట్రైన్ ఎలా కనెక్టివిటీ ఉండేది, ఇవన్నీ చూడడానికి తను ఒక డిజైన్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాడు అన్నమాట. ఇప్పుడు చూస్తే ఇక్కడ మీరు నార్త్ టెక్సాస్ ఉంటాయి, అప్పట్లో వాడిన కార్స్ ఎలా ఉంటాయి, అప్పట్లో వాడిన బిల్డింగ్స్ ఎలా ఉండేవి, అప్పట్లో ఉన్న రైల్ ట్రాక్స్ ఎలా ఉండేవి, అప్పుడు రైల్స్ ఎలా ఉండేవి, ఇవన్నీ మీకు డిజైన్ కనపడతాయి. ఆ రైల్ ట్రాక్ ఎంతో తెలుసా మీకు మొత్తం టోటల్గా 2000 స్క్వేర్ ఫీట్. దే ప్రిపేర్డ్ విత్ హై క్వాలిటీ ట్రాక్స్. చాలా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అంట. సో అందుకే ఇది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రాజెక్ట్. ఇప్పుడు చూస్తే మీరు ఇక్కడ నుంచి వెస్ట్ టెక్సాస్కి కనెక్ట్ అవుతుంది. అక్కడ నుంచి తను అప్పుడప్పుడు ఎయిర్జోన్కి వెళ్ళేవాడంట. ఎయిర్జోన్ వచ్చేసి ఆ చివరన ఉంటుంది అక్కడ, మీరు చూశారంటే. సో అది ఎలా కనెక్టివిటీ, ట్రైన్ కనెక్టివిటీ ఎలా ఉందని చెప్పి మొత్తం మీకు డిజైన్లో కనిపిస్తుంది. అక్కడి నుంచి న్యూ మెక్సికోకి వెళ్ళేవాళ్ళంట. న్యూ మెక్సికోలో కొన్ని రోజులు పనిచేశారంట స్టీవ్. తర్వాత వచ్చేసి తన హాలిడే ట్రిప్స్ కూడా అక్కడ వెళ్ళేవాడంట. సో అతను ఎలా వెళ్ళేవాడని చెప్పి ఆ ట్రైన్ రూట్ మొత్తం డిజైన్ చేశారు. అక్కడి నుంచి కొలరాడోకి వెళ్ళేవారంట. కొలరాడోలో వాళ్ళకి పెద్ద బిల్డింగ్స్ ఉండేవంట. ఎప్పుడైనా వెకేషన్ స్పాట్కి ఫ్యామిలీతో వెళ్ళడం అన్నీ చేసేవారంట. సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు అది కనిపించేది కొలరాడో. ఈ టోటల్ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ఏంటో తెలుసా? $1 million అప్పట్లో. ఆ తర్వాత ఈ మ్యూజియం వాళ్ళు స్టీవ్ ఇంటి నుంచి డిజైన్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అసెంబ్లింగ్ చేసి, తర్వాత కొన్ని లేఅవుట్స్ ఫిక్స్ చేసి ఇవన్నీ చేయడానికి $200,000 ఖర్చు అయిందంట. దాంతోపాటు కొంతమంది స్పాన్సర్స్ కూడా ఫండింగ్ ఇచ్చారంట మ్యూజియంకి, ఈ ప్రాజెక్ట్ మొత్తం కంప్లీట్ చేయడానికి. ఇప్పుడు నేను బయటకు వచ్చి అవుట్డోర్ మ్యూజియం చూద్దామని చెప్పి వచ్చాను. ఇక్కడ అంత లోపల మీకు అంతా ఈ మ్యూజియం ప్రాపర్టీ చూపిద్దామని చెప్పి ట్రై చేస్తున్నాను. ఈ ప్లేస్ అంతా మ్యూజియం వాళ్ళకు సంబంధించిన ప్రాపర్టీనంట. ఇంకా ఏదో వర్క్ జరుగుతుంది అక్కడ. మీరు దూరంగా చూశారంటే అక్కడ ట్రైన్స్ ఉన్నాయి అక్కడ. ఆ ట్రైన్స్ అన్నీ ఏంటంటే 1920s, 30s, 40s, 50s ఎలా ఉండేవి. అప్పట్లో స్ట్రీమ్ ఇంజిన్ వాడేవారు, తర్వాత డీజిల్ ఇంజిన్ వాడేవారు, తర్వాత ఎలక్ట్రికల్ ఇంజిన్స్ వచ్చాయి కదా, అవన్నీ అక్కడ ఉంటాయంట. నాకు యాక్చువల్గా టూర్ ఉంది 11 o'clockకి. 11 o'clock గైడ్ కోసం నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను. ఆ గైడ్ రాగానే నేను లోపలికి వెళ్ళి వీడియో చేస్తాను మీకు. ఇదేంటంటే చాలా ట్రైన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ట్రైన్స్ గురించి మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి టైం పడుతుంది. అందుకే ఈ వీడియోలో కాకుండా నేను 4th వీడియో తయారు చేద్దామని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మీకు జస్ట్ ఈ వీడియోలో అన్నీ చూపిస్తున్నాను, డిఫరెంట్ ట్రైన్స్ ఎలా ఉన్నాయని. మీరు ఒకవేళ నా పాత వీడియోస్ చూడకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దాంట్లో పార్ట్ 1, పార్ట్ 2 కూడా చూడొచ్చు. నేను మీకు 4th వీడియోలో డీటెయిల్గా వీడియో చేసి మీకు నెక్స్ట్ వీక్ అప్లోడ్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్. థ్యాంక్ యూ.